परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री मुखनिश्रुत बाणी नारायण नीतिर ओडिया अनुवाद पाठ बहिरिंगित चरित्र अनुसंधान तुमर चाहाणी चाली हस कथा आचार व्यवहार को एपरी भाव चरित्रगत करने को चेष्टा कर जो साधारणतः प्रत्येक पुरुषर भक्ति संभ्रम श्रद्धा आकर्षण करे। तेणु जितेबाला देख कौन पुरुष तुम प्रति कामलोलुप इंगित करुछि तत्क्षणात तुम चरित्र को तन्न तन्न कर खोजी देख भूल केउठी आउ काहींकि एपरी हेउछि। जदिवा दुर्बल चित्त पुरुष ही एपरी करिथाए तथापि तुम प्रति भय और संभ्रम ही एहार उत्तम प्रतिषेधक। बाणी संख्या 24। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुखनिश्रुत बाणी ग्रंथ शास्त्र उड़ीन स्वामी स्वार्थी प्रवृत्ति जार प्रज्ञा अबाध होइदार। स्वामी स्वार्थी प्रवृत्ति जार प्रज्ञा अबाध होइदार। बाणी संख्या 37। ठाकुर नारी नीतिर 24 नंबर बाणी कहते बहिरिंगित चरित्रानुसंधान नारी मान को कह तुमर चाहणी चाली हस कथा आचार और व्यवहार को एपरी भाव चरित्रगत करने को चेष्टा कर जो साधारणतः प्रत्येक पुरुषर भक्ति संभ्रम श्रद्धा को आकर्षण करे। एमिति व्यवहार हुआ दरकार कहते चाहणीटा एमती हुआ दरकार चाली हस कथा आचार और व्यवहार एगुड़िक सब एमिति हवा दरकार और एमिति चरित्रगत करने को पड़ो जो पुरुष मानकर भक्ति आसो तुम श्रद्धा को आकर्षण कर संभ्रम आसो। तेणु जितेबाला देख कौन पुरुष तुम प्रति कामलोलुप इंगित करुच्ची नारी मान को जदि कौन पुरुष विभिन्न प्रकार इशारा देखा सेक्सुअल इशारा काम काम इंगित देखा कामलोलुप इंगित तत्क्षणात नारी मान को कहुच्छी तन्न तन्न कर तुम चरित्र को खोज तुम चरित्र में कोई भूल रहा जो से तुमको एमती कामलोलुप अनाऊँगी भूल क्योंठी और कहीं खोजा कहते एटा कहीं कहते तार कारण बहुत लोग कहे कहीं सब कौन नारी मान दोष ना ना एटा से नुह ठाकुर कहीं कहते ना आम चाहणी भितर चाहणी अच्छे आम पुरुष को देखिए लाजे पड़ा नारी मान जदि पुरुष मान को देखिए लाजे पड़े ताले कहीं नौने विभिन्न भाव कार्टून भाया आजिकल निजक सजाऊंट कार्टून भाया सजैकी जाऊँगी विभिन्न प्रकार छिंडा कपड़ा पिंधिकी जाऊँगी जंघ अंटा पिठी सब देखा जहाँकि चरित्र भितर नुह मनीष चरित्र एगुड़ा सभ्यता भितर धरा जाए ना। पूर्व लोक जंगल में रोते कम कम कपड़ा पिंधुले बर्तमान सभ्य जगत में आसी जाइछन्ति कम कपड़ा पिंधार किसी आवश्यकता नहीं। चाली चाली भी जे एकदम माने अलग प्रकार चाली भी लोक माने जहाँ नॉर्मल मनीष पाखु मते अबनॉर्मल करदेव से तो पुरुष मान को निहाती नजरटा पड़ो ना नारी मान प्रति गोटे नारी चलुव विभिन्न ढंग लगे हसुव माने अतिरिक्त हसुव विभिन्न रंग कर कथबार्ता एमती कहते से कथबार्ता माने माने अवैध भाव से कथबार्ता कर कथबार्ता किसी शिष्टाचार न कथबार्ता इंगित खराब थी दी चार प्रकार मीनिंग थी तो सेमिति आचार व्यवहार को ठाकुर निंदा कर आचार व्यवहार हेले ही कौन हम प्रत्येक पुरुष अट्राक्ट हे कामलोलुप इंगित करेंगे विभिन्न कामना वासना इंगित करेंगे निज चरित्र को तन्न तन्न कर खोजा दरकार जो भूल क्योंठी मु कौटी भूल कली कौ भूल मोर एमती कौन मत माने इंगित देखा पुरुष मैंने जदि दुर्बल चित्त पुरुष जो माने दुर्बल चित्त कामलोलुप पुरुष से एमती करती तथापि तुम प्रति भय से जदि तुमको हसिकी अनेला नारी मान को कह तो नारी मैंने कौन करने दरकार सामने से रागी के अनेवा दरकार आखिर की बड़ करी चिड़ी जावा दरकार विभिन्न प्रकार माने एमिति भयावह दृश्य देखा दरकार से द्वितीय थर कहीं अनेब तुम प्रति भय भय आसिले ही यार उत्तम प्रतिषेध संभ्रम और भय
ମିଳାମିଶାରେ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ଝିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ଆକ୍ସନ କରୁଛି ଇଶାରା କରୁଛି ଇଏ ସେଭଳିଆ ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅ ନୁହଁ ମୋ ସହିତ ଇଶାରା କରିବ ଭୟଙ୍କର କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରିକିରି କଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଗୁଡାକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରଣ କରାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ସମାଜରେ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ହଉଛି ବା ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଠାକୁର ମାନେ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତୃ ଜାତିକୁ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଡିବେଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ, ନାରୀ ମାନେ କାହିଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବେ, ନାରୀ ମାନେ କାହିଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସତରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ନ କରିବେ, ସିଏ ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ଅବଦାନ ନ ଦେବେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଏ ପୁରୁଷ ଜାତିଟା କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହବ? ଏ ସମାଜଟା କୋଉଠୁ ତିଆରି ହବ? ଗୋଟେ ମା ଯଦି ନିଜେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ନ କଲା, ଗୋଟେ ମା ଯଦି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନକୁ ସଂସ୍କାର ନ ଦେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କାହିଁକି ହବ? ତେଣୁକରି ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା। ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବା, ଆଉ ସେଟା ସେ କରିବ। ଆଜିକାଲି ତ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ହବାକୁ ନାରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ହବ, କାହିଁକି ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ହବ? ତମେ ତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛ, ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗ ସହିତ କାହିଁ ମିଶିବ? ତେଣୁକରି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଗୁଡାକ ସାବଧାନୀ ବରକରାର ରଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାବଧାନ ରହିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଚାଲିଚଳନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କଣ ହେବେ, ଆମ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ନ ହେବେ। ଚାଲିଚଳନି ଏମିତି ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଦରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡେଇବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ, ମାନେ କପଡା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଛି, କୋଟା ଫୋଟା ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଏଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଣିଷ ବାହାରିଥିଲା। ଡାରୱିନଙ୍କ ଥିଓରି କଣ? ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଥିଓରି ଏମାନେ ଥିଲେ ପାଣିରେ, ପାଣି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପାଣିରୁ ଜଳର ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ରହିଲେ କୋଉଠି, ମାନେ ଆସିକି ରହିଲେ କୋଉଠି, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଆଉ ଧୀରେ 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 ଡେଭଲପ ହେଇକିରି ମଣିଷ ବାନରରୁ ମଣିଷ ହେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଡାରୱିନ କହିଲେ। ତ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ତ ହେଇନି, ତଥାପି ମଣିଷ ସଭ୍ୟ ଜଗତକୁ ବହୁତ ପରେ ଆସିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା, ଏଇଟା ଠିକ, ବନବାସରେ ରହୁଥିଲା ଠିକ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ବି ହେଇଥାଏ ତ ମଣିଷ ଫାଷ୍ଟ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା, ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା ପରେ ବକଳ ଗଛ ପତ୍ର ଦେଇ ଘୋଡେଇଲା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସଭ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେ ଜାଣିଲା, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲା, ପୁରୀ ସଭ୍ୟ ଜଗତକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏ ସଭ୍ୟ ଜଗତକୁ ଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଚଢିଗଲା। ଆଉ ଏବେ କଣ ହଉଛି, ପୁଣି ସଭ୍ୟ ଜଗତରୁ ଖସି ଖସି ପୁଣି ଅସଭ୍ୟକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଖରାପ ଲାଗେ, ହୁଏତ କହିଲେ ବହୁତ ବିବାଦ ହେଇପାରେ। ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କପଡା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ କାଳ, ରାମାୟଣ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତାଳକା, ପୁତନା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତ ମତେ ଲାଗେ ସେଇ ବେଶଭୂଷା ସହିତ ଇଏ ବେଶଭୂଷା ପ୍ରାୟ ମିଶିଗଲାଣି। କେବଳ ସେ ଏଗୁଡାକ ବାଘ ଛାଲ ଥିଲା, ଏଗୁଡାକ କପଡା ଏମିତି ହେଇକିରି କପଡା ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାରିଛି ଯେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା ବୋଲି ଘୋଡେଇଲେ, ପୁଣି ସଭ୍ୟତାରୁ ଖସିଗଲେ ବୋଲି ଲଜ୍ଜାହୀନ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଲାରେ ସଙ୍ଗମ କରୁଥିଲା, ଲଜ୍ଜା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ବାପା ମା ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ, ପୁନରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ମଣିଷ ପାର୍କ ଗୁଡାରେ ଯାଉନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନ୍ ଦେଖିକି ଆସିବ। ତ ପୁଣି ତ ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷ ପୁଣି ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ପଶୁ ଭଳିଆ ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ପୁରୁଷଟିଏ ନାରୀର ହାତ ଧରିବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ କରାଯାଏ। ବିବାହ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପିତା କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେଇ ପିତା ହଉଛି ସେ କନ୍ୟାର ମାଲିକ।
ନୁହଁ କି? ସେ ତାର ପିତା ବା ବାପା ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କନ୍ୟାକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବ, ବଡ ପକ୍ଷ ଆସିବ କନ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ବରଣ କରି ନେବାକୁ, ଆଉ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବଡକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ବାପା କନ୍ୟାଦାନ କଲା, ଆଉ ପୁଅର ଘରରୁ ତା ବାପା ମା ଆସିଲେ, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେଲା। ତାମାନେ ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ଥିଲୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମାନେ ରାଜାରାଣୀ ଏବଂ ତୁମେ ମାନେ ଏ ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ବରଣ କରାଗଲା। ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ 10 ଦିଗପାଳ, ନାଗ ମୁନି ରକ୍ଷ ଯକ୍ଷ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା। ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ବା ଜୀବନ ସଙ୍ଗ ରୂପରେ ମାନେ ଦି ଜଣ କଣ ହେଲେ? ଘୋଷିତ ହେଲେ ସମାଜରେ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲା, ଦି ଜଣ ଏକ ହେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ହେଲାନି, ବାପା ଜାଣିଲେନି, ପୁଅ ବାଲା ଜାଣିଲେନି, ଝିଅର ବାପା ମା ଜାଣିଲେନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ କରି ପକେଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ କୋଉଠି ରହିବ? ସତୀତ୍ୱ କୋଉଠି ରହିବ? ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ହବ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର କୋଉଠି ଯିବ? ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦାସ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ଜୀବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବ। ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମିଳିବ? ତା ଜୀବନର ଲଭ୍ ଟାକୁ ତ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି 50 ଜାଗାରେ। ସେ ଝିଅଟା 50 ଜାଗାରେ ତା ଲଭ୍ କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ସେ କେମିତି ସଂସାର କରିବ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାର ଲଭ୍ ଟାକୁ ଚାରିଆଡେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀନ ରୂପେ କେମିତି ଚାଲିପାରିବ? କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ହବ? ସେଇଥିପାଇଁ 50-60 ବର୍ଷ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ଯେତିକି ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ଯେତିକି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀର ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରରେ ନାରୀ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଚାଲିଚଳନ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହିରିଙ୍ଗିତ। ଏ ଯୋଉ ବହିରିଙ୍ଗିତରେ ଚରିତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାନେ କଣ? ବାହାରୁ ଇଙ୍ଗିତ ଆସୁଛି, ଆଉ ତୁମ ଚରିତ୍ରକୁ ତମେ ଖୋଜି ଦେଖ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏ ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷ ଏମିତି କରୁଛି, ତାମାନେ ତାକୁ ଡରେଇବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷେଧକ। ଶାଶ୍ୱତୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାରୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ପ୍ରଭୃତି ଯାହାର ପ୍ରଜ୍ଞା ଅବାଧ ହୁଏ ତାହାର। ଯୋଉ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରେ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ କଣ? ତାର ସ୍ୱାମୀର ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେଇଗୁଡାକ ସେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଜ୍ଞା ବଢି ବଢି ଚାଲେ। କାହିଁକି? ତାମାନେ ଏଇଟା ଧର୍ମରେ, ଅଧର୍ମରେ ନୁହଁ। ତା ସ୍ୱାମୀର ସବୁ କିଛିକୁ ତା ନଖ ଦର୍ପଣରେ ସେ ରଖିଥିବ। ଯେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀ କଲେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି କହିବାକୁ। ଦିନ ସାରା କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ, ଟିକେ ଗୋଡ ମୋଡିଦେବି। କାହିଁ ଖରାପ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଯଦି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ଭଗବାନ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋଡି ଦେଇ ପାରିବ, ଏଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ନଖ ଦର୍ପଣ ରଖିବା ଦରକାର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଚାହୁଁଛି? ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା, ଟିକେ ପାଣି ମୋଡିଦେବି, କି କୋଉଠି ଆସୁଛି ଟିକେ ଗାମୁଛାଟା ଆଗେଇ ଦେବି। ତ ପୁରୁଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦବା ବି ନାରୀର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକିନା ନାରୀ ପାଖରେ ହିଁ ପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ଖୋଜେ। ମଣ୍ଡକ ପୁରୁଷ ତା ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନାରୀ ପାଖରେ ଖୋଜେ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ତା ମା କୋଳରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ମା ପାଖରୁ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲା। ଜୀବନ ସାରା ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ତା ମାକୁ ଦେଖିକିରି, ମା କୋଳରେ ଶୋଇକି, ମା ସ୍ତନ ପାନ କରି, ମା ହାତରୁ ଖାଇ, ମା ଗପ ଶୁଣି, ମା ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ, ଟିକେ ଛୋଟବେଳେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଖେଳିକିରି, ବଡ ଭଉଣୀ ସହିତ ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ମିଶିକିରି ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ପାଏ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭାଇ ସହିତ ମିଶି ସେତିକି ଶାନ୍ତି ସେ ପାଏ ନା। ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ବା ସେ ଯୁବକ ହେଇଯାଏ, ସେ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ବିବାହ କରି ଆଣେ ଆଉ ତା ପାଖରୁ ଶାନ୍ତି ଖୋଜେ। ତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ପରିପୂରଣ କରିପାରେ। ଆଉ ପୁରୁଷ କେବେ ନାରୀ ବିନା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ନାରୀ ସୁଖ ବିନା। ତାକୁ ତୁମେ ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ କଥା କୁହାଯାଉଛି।
ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛ ନା ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସକ୍ସେସ ର ପଛରେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। କାହିଁକି? ମହାଦେବଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ମା ବିନା ଏ ଛୁଆର ଜୀବନ କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ତୃପ୍ତି ଯୋଉଠି ପାଉ, ମା ଡାକରେ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ନାରୀ ପାଖରୁ ପାଏ। ନାରୀ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଥାଏ, ନାରୀ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି এই স্বামী স্বার্থী হওয়া দরকার। তাহলে সে গোটিয়ে প্রজ্ঞা প্রমাণ নারী। বাণী সংখ্যা 163।